மாமியார் கேட்பாங்க என்னப்பா இதுனா டாக்டர் பாத்தியா பேச்சு வரும். Exactly. Couple வந்து when they've tried for baby for a year or two and then they become tired, that's when they think about the next option as hospital. If they do have any problems during intercourse அப்படிங்கிறப்போ ஒரு கப்பல் வந்து உங்ககிட்ட வர்றப்போ you will go through some stages இல்லைங்களா, நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடுறோம். ஐ திங்க் இப்போ டாக்கிங் அபவுட் பிளட் டெஸ்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். எந்த மொமெண்ட்ல do you decide that this couple can go for IVF? மாமியார் சொன்னாங்க, சித்தி சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஐவிஎஃப்க்கு ஜம்ப் பண்றதுக்கு முன்னாடி for me to understand the couple, I need to have her track of her cycle. At least ஒரு 2 to 3 months வந்து அவங்களோட follicular studyல நம்ம வந்து பார்க்கணும். விமனோட ஃபர்டிலிட்டின்னு நம்ம எப்படி அதை மெஷர் பண்றது? அதாவது இந்த விமன் வந்து ஃபர்டைலா இருக்காங்களா இல்லையா, டு வாட் பர்சன்டேஜ் ஷீ இஸ் ஃபர்டைல் அப்படின்றத நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்? ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபைப்ராய்ட்ஸோ ஒரு எண்டோமெட்ரியோசிஸோ இல்ல அவங்களோட எண்டோமெட்ரியல் பாலிப், அதாவது இந்த உள் சுவர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சத வளர்ச்சி அந்த மாதிரி இருக்கும். They say that they care for fertility of women. How are we, GEM Hospital, any different from other fertility clinics across the country? Vanakkam and welcome to GEM Hospital podcast series with Keerthana. இன்னைக்கு என் கூட இருக்கிறது ஒரு ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் பிகாஸ் she has helped a lot of couple have a happy baby and a happy life. ஸோ அவங்களும் ஒரு ஹாப்பியான பர்சன். இன்னைக்கு அவங்களோட நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம். So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Dr. Sai Dharshini, consultant in reproductive health and laparoscopic surgeon from GEM Hospital, Coimbatore. வணக்கம் மேம், வெல்கம். Thank you. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் கிருஷ்ணா, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? I'm having a lovely day with you. Welcome back to Coimbatore. Thank you ma'am, thank you so much. So இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் வந்து it's a topic that a lot of couple do not really like to talk to others, but they are approaching us for help. True. IVF, in vitro fertilization. True. Can you tell us about IVF on layman terms? யாருக்கு அது செட் ஆகும், செட் ஆகாது, and what exactly is the procedure about? So initially something called as more than IVF தாண்டி infertility is different. So IVF is a process in infertility. So what exactly infertility na, when the couple is married and when they are planning for pregnancy, so 1 year of unprotected penetrative intercourse for about 1 year they are planning. Their age is less than 35. If they're really planning, it should be an unprotected intercourse for about 1 year. So அதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா if they have any difficulty in conception ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா then they approach to us. So same thing does not go with all age groups. So if suppose the couple is more than 35 years அப்படிங்கிறப்போ இது ஒரு 6 months trialக்கு அப்புறமா they can approach us because the age what matters. So less than 35ங்கிறப்போ at least we'll give them a trial of about 1 year. So more than 35 அப்படிங்கிறப்போ we actually narrow down to 6 months. Okay. But in the processல if they do have any problems during intercourse அப்படிங்கிறப்போ they should come to us very early. So because earlier நம்ம diagnose பண்ணிட்டோம்னா even that small change can make wonders. So the early அப்படிங்கிறது how many years or how many months is it from the time of marriage? See, not all couples are ready to have babies initially. So they really wanted to plan. True. So unless when the planning starts, அவங்க சொல்லுவாங்க initially maybe like ஒரு 28ல அவங்க வந்து கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா maybe I wanted to plan from 30 அப்படிங்கிறப்போ so they take the trial from 30 years. So 30 yearsல இருந்து they wanted to plan their pregnancy maybe like for about 1 year or 1.5 years maximum. Okay. And ஒரு couple வந்து when they've tried for baby for a year or two and then they become tired, that's when they think about the next option as hospital. கரெக்ட்டுங்களா? Very true. So also வீட்ல இருக்கிறவங்க என்னப்பா எதுனா பார்க்கலாமா, என்ன ஒரு டாக்டரை பார்க்கலாமா, இப்பயும் ஆரம்பிப்பாங்க. மாமியார் கேட்பாங்க என்னப்பா எதுனா டாக்டர் பாத்தியா பேச்சு வரும். சித்தி அத்தை எல்லாம் என்ன எதுனா விசேஷம் இருக்கா, விசேஷம் இருக்கா and டாக்டரை பாத்தியா, it's like constant things that we hear at our households. Even though women do not like to listen, they are listening on a day-to-day basis. True. Eventually அவங்களும் ஒரு பாயிண்ட்ல சரி போய் பார்க்கலாமே அப்படின்னு வரப்போ நம்ம ஹாஸ்பிட்டல தேடி வராங்க. So how is the procedure in the hospital? How do you handle a couple first when they approach you? Right. So initially நீங்க சொன்ன question பாத்தீங்கன்னா for a couple to have a baby instinct they have to manifest themselves. Okay, I'm ready, I'm prepared, I'm able to I'm ready to face the parenthood அப்படிங்கிற மாதிரி the thought should come from themselves. மாமியார் சொன்னாங்க, சித்தி சொன்னாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட்ஸ் நாட் அவுட் ஆஃப் சோஷியல் ப்ரெஷர். ஸோ எண்ணமே வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கணும். சரி நம்மளுக்கு ஏதாவது பிரச்சனையா, நம்ம போய் பார்க்கணுமா, ஆர் வி ரியலி வரிட், நம்ம போய் நம்ம பார்த்து do we need to get evaluated. That is one thing that first thing the couple should
think about it. And initial consultationக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா I would always wanted to meet the husband and wife together. So பாத்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வந்து இல்லம்மா ஹஸ்பண்ட் வேலைக்கு போயிருக்காங்க, மாமியாரும் மருமகளும் வருவாங்க, அல்லது அம்மாவும் ஒன்னும் வருவாங்க. ஸோ நம்ம பாட்டுக்கு வந்து ஃபீமேல் மட்டுமே ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருந்திருப்போம். வேற வாட் இஸ் அ மேல் ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது அன்நோட்டிஸ்டாவே போயிட்டு இருக்கும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் விமன் ஆர் ஆல்வேஸ் பிளேம்ட். ஸோ இட் இஸ் நாட் த ரைட் திங். So whoever it is, when they come inside the hospital, at least the first consultation, it should be as a couple consultation. So initially couple consultation வந்ததுக்கு அப்புறமா we would like to do a basic blood test. So we need to check on their blood levels, thyroid levels, prolactin levels, how are their cycles, women obese இருக்காங்களா, or any other syndromes that have been associated with this is for the women, and simple basic semen analysis for the male. So I think most of the things, most of the diagnosis வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டுலயே நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சிரும். Is there something to worry அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ரெண்டுலயே நம்மளுக்கு வந்து we'll able to establish a simple diagnosis. ஒரு கப்பல் வந்து உங்ககிட்ட வர்றப்போ you will go through some stages இல்லைங்களா, நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த பிளட் டெஸ்ட் எல்லாம் நம்ம எடுத்துடுறோம். ஐ திங்க் இப்போ டாக்கிங் அபவுட் பிளட் டெஸ்ட் அண்ட் எவ்ரிதிங். எந்த மொமெண்ட்ல do you decide that this couple can go for IVF? ஸோ ஐவிஎஃப்க்கு ஜம்ப் பண்றதுக்கு முன்னாடி for me to understand the couple, I need to have her track of her cycle. அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 to 3 months வந்து அவங்களோட ஃபாலிகுலர் ஸ்டடியில நம்ம வந்து பார்க்கணும். பார்த்துட்டு is there anything that we can make her conceive naturally அப்படிங்கிற மாதிரி பார்க்கணும். So initially ஒரு few cycles of follicular stimulation and timed intercourse is something that we'll give them first. அதுக்கப்புறம் there's one more thing called as intrauterine insemination அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஒரு வேளை ஃபாலிகுலர் ஸ்டிமுலேஷன்ல கஷ்டமா இருந்திருக்குது, ஆர் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஏதாச்சும் இன்டர்கோர்ஸ்ல உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட்டியா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா certain patients we can give IUI அப்படிங்கிறது, that is intrauterine inseminations. So these are all like OP procedures மாதிரி. They come ஒரே நாள்ல ஒரு 1 hour procedure முடிச்சதுக்கு அப்புறமா actually procedure is like 10 minutes, rest for about another 30 minutes and they're good to go. Okay. So indicated patients, அதாவது ஓவரியன் ரிசர்வ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கோ இல்ல செமன் பேராமீட்டர்ஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்குதோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ், ஆர் எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே we would like to offer them in vitro fertilization. So இப்போ இந்த in vitro fertilizationல what exactly is happening ma'am? Okay, what is the process in layman terms? Okay, so the in vitro fertilization அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நம்ம எக் எடுக்கிறோம், செமன் எடுக்கிறோம், இன்ஜெக்ட் பண்றோம். So what is that process? Women வந்து ஒரு day 2ல நம்ம கூப்பிடுவோம், செகண்ட் டே ஆஃப் ஒரு சைக்கிள்ல கூப்பிட்டு we'll give them injections. இது வந்து எப்படின்னா ஒரு யூஷுவலா ஒரு பீரியடுக்கு ஒரே ஒரு ஃபாலிக்கல் மட்டும் தான் டெவலப் ஆகும். ஸோ we give them injections. ஒரு ஃபாலிக்கலுக்கு பதிலா நிறைய கருமுட்டைகள் உண்டு பண்றதுக்காக நம்ம இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். ஸோ ராதன் ஒரு கருமுட்டைக்கு பதிலா நிறைய கருமுட்டைகள், நிறைய ஃபாலிக்கல்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறங்காட்டி கொடுப்போம். ஸோ இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 12 days to 30 days மேக்ஸிமம். ஆமாங்க, தினம் ஒரு இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுப்போம். அதுக்கப்புறம் அந்த எக் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் ஒன்று கொடுப்போம். ஆன் தி 12th or 13th எக் மெச்சூர் ஆகிறதுக்கு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம். கொடுத்துட்டு 36 hours ஆஃப்டர் தட், ஸோ எக் மெச்சூர் ஆயிடுச்சுன்னு ஒரு கணக்கு இருக்குங்க. ஸோ 36 hours ஆஃப்டர் தட் ஒரு செடேஷன் மாதிரி கொடுத்து அல்ட்ராசவுண்ட் கைடடா அந்த ஃபாலிக்கல்ஸை நம்ம ஆஸ்பிரேட் பண்ணி வெளியெடுப்போம். வெளியெடுத்ததுக்கு அப்புறமா நாங்கள் எம்ப்ரியாலஜிஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம். எவ்வளோ தூரம் மெச்சூர் எக்ஸ் நம்மளால வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு அந்த மெச்சூர் எக்ஸும் செமன், அதாவது ஸ்பெர்ம் வந்து நம்ம வந்து செமன் எடுத்து உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டு அது கருவா மாறுறதுக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கருவா மாறுறது எப்படின்னா we'll wait first day, second day, third day fertilizationலாம் பார்த்துட்டு we usually do இந்த 5th day வரைக்கும் அந்த கருவை நல்லா வளர்த்திட்டு 5th day அன்னைக்கு we usually freeze them. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் பீரியட்ஸ்ல வந்து எண்டோமெட்ரியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு, அதாவது யூட்ரன் லைனிங் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு we transfer this day 5 embryos and wait for the pregnancy. Okay. So it's just the short thing of IVF. So freezing is like normal, like அந்த நம்ம பேசுற normal freezing ma'am? I'm just asking out of curiosity. There are a lot more. அதாவது either you can freeze eggs, freeze பண்ணலாம், semen freeze பண்ணலாம், or embryo freeze பண்ணலாம். There are 3 things that you can freeze. ஸோ ஃப்ரீசிங்கிறது என்னன்னா ஒரு ஐஸ் கோல்ட் லிக்விட் நைட்ரஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்குங்க. ஸோ இட் இஸ் லைக் -196 degreesல இருந்துட்டு wherein you can preserve egg for a long time. எக்ஸோ கேமெட்ஸோ செமனோ இட் கேன் பி தேர் ஃபார் அ லாங் டைம். ஸோ அதை எடுத்து இப்போ சப்போஸ் நம்ம அடுத்து யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து தா பண்ணணும். தாங்கிறது என்னன்னா அதை ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு கொண்டு வந்துட்டு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும். ஸோ இந்தியன் ART ரூல்ஸ் படி பார்த்தீங்கன்னா 10 years வரைக்குமே ஃப்ரீசிங் இஸ் அலௌட். ஓகே. ஸோ பட் ஆனால் 10 years தாண்டி கூட ஃப்ரீசிங் கண்டினியூ பண்ணலாம். ஈவன் லைக் 11th or 12th இயர்ல கூட நீங்க பண்ணீங்க அதே அளவு தான், அதே அளவு வயபிலிட்டி தான் இருக்கும். யா.
Amazing. So when we talk about freezing, I think இப்போ வந்து இந்த awareness women கொஞ்சம் வருதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். Very true. I think women of the age like 20, 25ல அந்த ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் maybe when they don't want to have a baby, they have the baby then. ஒரு 25 வயசுல எனக்கு குழந்தை வேணாம், ஒரு 35 மேல I might think about it அப்படின்னு thought process இதுக்கு கொஞ்சம் forward thinking இருக்கிற women, they go for this process. Very true. ஏன்னா women are also like equally competent, they're very aspiring. பழசு மாதிரி இல்லைங்க, they also want to settle down, work பண்ணணும். ஸோ அப்படிலாம் இருக்கிறப்போ there is always the saying, it is always this or that அப்படிங்கிறது, it is always this and that அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா women at 25 years their equality is much more என்ன சொல்றதுங்க, ரொம்ப நல்லா இருக்கும் when compared to the same women at 35. So 25 years அதே தானங்க, you look very young at 25. 35 அப்ப அந்த ஏஜிங் வருதுன்னா சேம் as the ovary also ages. So 25 ல இருக்கிற அந்த எக்கோட குவாலிட்டி சேம் திங் it won't be there at 35. Okay. So it is always better. and suppose நான் வந்து பிரெக்னன்சியை தள்ளி பிளான் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா egg freezing is an ideal option. Okay ma'am. Now coming back to the basics. Though நீங்க வந்து டாக்டர், you're into reproductive health doctor அப்படினாலுமே you would still suggest couple to go for natural conception தான், கரெக்ட்டுங்களா? Absolutely, that is the ultimatum. பட் ஆனா ஐ திங்க் இப்ப இருக்கிற லைஃப் ஸ்டைல், இப்ப இருக்கிற ஈரால வந்து நம்ம வாழ்ற லைஃப் ஸ்டைல் ஆகட்டும், நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு, இதெல்லாம் do you think it contributes a lot to the egg health and sperm health? Very true. Male and female that they're going to get married? Very true. So for women நிறைய பேருக்கு வந்துங்க because of their profession sedentary lifestyle, ரொம்ப நேரம் உட்காரணும், work from home அப்படிலாம் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா they tend to put on more weight. So once அந்த weight gain வரதுக்கு அப்புறமா periods வந்து irregular ஆக ஆரம்பிக்கும். Okay. So once period irregular ஆக ஆரம்பிச்சது அப்படின்னா for them to conceive is always a question mark. So there are a lot of papers, about 10% of weight loss இருந்துச்சு அப்படின்னா natural conception 40% increase ஆகும். So by reducing about 10% of your weight, your conception rate increases by 40%. Actually there are a lot of papers stressing on that. So எங்ககிட்ட இனிஷியலா பேஷண்ட்ஸ் வரப்போ இருந்தாங்க அப்படின்னா 3 months நாங்க டயட் பிளான் கொடுப்போம். Okay. And we call them also. ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றீங்களா? Every month we call them. We see to that their weight கம்மி ஆயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அப்புறமா they'll be like surprising. After 3 months the cycles will become regular. 3 months they'll become pregnant. So this is one thing with the women. Same thing for male பாத்தீங்கன்னா as such இப்போ habits, smoking, something called a social drinking, diabetes, early onset diabetes, obesity, இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க it has an impact on semen analysis, semen parameters, it has a lot of impact because of all these lifestyle changes. Right. So when we are talking about lifestyle changes, I think we also need to touch base on family. True. So women and men, both husband and wife அவங்க கிட்ட வரப்போ mostly women are looked up upon more than men, கரெக்ட்டுங்களா? அதாவது கன்சீவ் ஆவறது வந்து விமனோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டின்றது மாதிரி சொசைட்டி பாக்குது. ஈவன் தோ ஹஸ்பண்ட் இஸ் சப்போர்ட்டிவ், சம்டைம்ஸ் வரப்போ விமன் கிட்ட தான் ப்ராப்ளம் இருக்குமோ அப்படின்னு வந்தாலும் ஹவு இஸ் யூஸ்வலி யோர் அப்ரோச்? யூஸ்வலி நீங்க வந்து மேல் அண்ட் ஃபீமேல் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் ரெண்டு பேருக்குமே தான் நீங்க டெஸ்ட் எடுப்பீங்க இல்லையா? 100%. So initial visit will always be a simple hormonal assay for a women. Okay. ஒரு day 2 ultrasound எடுத்து பாப்பாங்க. பேஸ் லைக் உங்க ஓவரிஸ் நல்லா இருக்குதா, யூட்ரஸ் நல்லா இருக்குதா, வேற ஏதாச்சும் ஃபைப்ராய்ட்ஸ், எண்டோமெட்ரியோசிஸ் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஸ் லைன் ஸ்கேன். ஹஸ்பண்டுக்கு 100% ஒரு செமன் அனாலிசிஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. ஸோ இந்த ஐவிஎஃப் ப்ராசஸ்ன்றது எவ்வளோ லென்த்தியான ப்ராசஸ் அண்ட் ஹவு பெயின்ஃபுல் இஸ் இட்? ஐ திங்க் சொசைட்டியில் தெர் இஸ் அ தாட் ப்ராசஸ் தட் ஐவிஎஃப் வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராசஸ் அப்படின்னு. இஸ் இட் ரியலி தட் பெயின்ஃபுல்? அந்த எக்ஸ் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதெல்லாம் நிஜமா வலிக்குமா பயங்கரமா? இல்ல, எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுன்னு தாண்டிங்க இப்போ நீங்க 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கேட்டுனா இந்த கேள்வி நீங்க கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஐவிஎஃப்னாலே இட் இஸ் எஸ் லாட் ஆஃப் பெயின்ஃபுல் ப்ராசஸ். எஸ் வெரி ட்ரூ. பிகாஸ் ஆல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்ட்ராமஸ்குலரா போடுவோம். we've seen abscess எல்லாம் பஸ் ஃபார்ம் ஆகி இன்ஜெக்ஷன் சைட்ல பஸ் ஃபார்ம் ஆகி ட்ரெயின் எல்லாம் பண்ணிருப்போம் லைக் 10 years before. It used to be very painful. But down the lane இப்போ ரீசெண்டா வர இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்கியூட்டினஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ். I won't say it is like pain free. It was a minimal pain. It was a minimal pain. வந்தீங்கன்னா just ஒரு 5 minutesல many patients if they are aware அவங்களே இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. கரெக்டான டோசேஜ் கொடுத்து அவங்களே இன்ஜெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ இட்ஸ் லைக் அ மினிமல் பெயின் அண்ட் அலர்ஜன் ஃப்ரீயா இருந்துட்டு இருக்குங்க. நிறைய பேருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்குறப்ப எல்லாமே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போட்டோமே அலர்ஜி வர ஆரம்பிக்கும். இப்போ வர இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அலர்ஜிக் ஃப்ரீயா இருந்துட்டு இருக்கும் அண்ட் லெஸ் பெயின்ஃபுல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ்னால தட் 15 days இஸ் டேக்கன் கேர் ஆஃப்.
oocyte retrieval, egg retrieval அப்போ என்னன்னா it is done under sedation. So patient வந்து வலியே தெரியாதுங்க. Okay. ஆமா. So they come, அவங்க மார்னிங் வந்து egg retrieval பண்ண வந்து ஈவினிங் they are good to go. So sedation isn't like whole body நம்ம anesthesia கொடுத்துறோம். And is it done via vaginal extraction? ஆமா. Transvaginal. ஆமாங்க. We do a ultrasound probe யூஸ் பண்ணிட்டு நாங்க வந்து egg retrieval பண்ணிடுவோம். Perfect. So how is the mental health of the couple that's going through this? How are they trying to cope up? Because I think அவங்க ப்ராசஸ்க்கு ப்ரொசீஜருக்கு வர்றப்பவே வந்து சொசைட்டியில் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் செட் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த பேர்டனை கேரி பண்ணிட்டு உங்ககிட்ட வராங்க. இப்போ வர்றப்பவே வந்து எப்படின்னா ஒரு பதட்டத்தோட தான் உங்ககிட்ட பேசுறாங்க, பேபி வேணும்ன்ற ஒரு டெஸ்பிரேஷன்ல பேசுறாங்க. அதே ப்ராசஸ்ல தான் வந்து அவங்க ஐவிஎஃப்லயும் போறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ how are they coping up with the mental health through the process and after the process? Okay. ஸோ நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு மித்து என்னன்னா, ஓகே நான் ஐவிஎஃப் போறேன் எனக்கு 100% பேபி வந்துடும் அப்படிங்கிற ஒரு மித்து நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க, which is really not true. ஸோ பெஸ்ட் கப்பிள்ல which is like எல்லாமே நார்மலா இருக்குது, பெஸ்ட் கப்பிள்ல பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் நீங்க கொடுத்தீங்கனாலும் கூட the success rate in IVF is somewhere close to 30 to 40%. That much? It's only that much. Okay. Even நீங்க பெரிய சென்டர்ஸ் எங்க வேணாலும் நீங்க கேட்டு பாருங்க, ஓன் ஊசைட்ல ரெண்டு பேருக்குமே ஐ மீன் ஓன் கேமெட்ஸ்ல நம்ம பண்ற ஐவிஎஃப் சைக்கிள், பெஸ்ட் பேஷண்ட் ப்ரொஃபைல், பெஸ்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், பெஸ்ட் சென்டர்ஸ்ல பண்ற சக்சஸ் ரேட் இட் இஸ் only 30 to 40%. So imagine 60 to 70% is the failure rate. So initially counseling plays a very important role. So நீங்க அந்த 30%ல இருப்பீங்களா இல்ல நீங்க அந்த 70%ல இருப்பீங்களா அப்படிங்கறத நம்ம ஐவிஎஃப் ப்ராசஸ் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியும். Especially and another thing that you have to look upon is that menக்கு it is very easy to say semen கொடுத்தா okay it is fine. For women especially from day 2 ல இருந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் போகணும், ஸ்கேன்ஸ் எடுக்கணும், ஒரு அனஸ்தீஷியா கொடுக்கணும், அந்த எக் ரிட்ரீவ் பண்ணணும், தென் அகைன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் கொடுக்கணும், தென் அகைன் we have to prepare her for transfer. So women is going through a lot. Yeah. That is there. So அந்த ஒரு பாசிட்டிவ் அந்த ரிசல்ட்னு ஒன்று வருவாங்க, பீட்டா ஹெச்சிஜி அந்த டிரான்ஸ்ஃபருக்கு அப்புறமா வர்றப்போ பயங்கரம் யூ கேன் சி எவ்வளவு பதட்டமா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறது தெரியும். ஸோ பாசிட்டிவா வந்துச்சுன்னா ஐ திங்க் த ஃபேமிலி வில் டேக் கேர், நான் எதுவுமே பண்ணவே வேண்டாம், ஃபேமிலி வில் டேக் கேர். பட் அந்த நெகட்டிவா இருக்கிறப்போ ஐ திங்க் மோர் தென் அஸ் the husband should be of a immense support for the female, because the reason is not only because of her. This as a couple, so rendu perume they should be focused and support each other, and they should be prepared. Okay, nama what next, plan A illina plan B enna abingerada you at least they should be aware of that. Okay ma'am. On an average, how many times can a couple undergo IVF treatment? There's no answer to this. Okay. Yeah, there are a lot in 7 IVF, 8 9th IVF la positive ana patients எல்லாமே பண்ணிருக்காங்க. So there are no studies telling that இவ்ளோ IVF தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஸ்டடீஸுமே இல்லை. அண்ட் இவ்வளோ ஐவிஎஃப் பண்ணுச்சுன்னா விமன் ஹெல்த் போகும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஸ்டடீஸும் இல்லை, பிகாஸ் ஆல் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆர் சேஃப். ஐவிஎஃப் இஸ் ஆல்சோ வெரி சேஃப். ஓகே. ஸோ ஐவிஎஃப் வரதுனா எனக்கு கேன்சர் வருமா அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது. ஓகே மேம். ஸோ another important question I would like to place it on the table. விமனோட ஃபர்டிலிட்டின்னு நம்ம எப்படி அதை மெஷர் பண்றது? அதாவது இந்த விமன் வந்து ஃபர்டைலா இருக்காங்களா இல்லையா, டு வாட் பர்சன்டேஜ் ஷீ இஸ் ஃபர்டைல் அப்படின்றத நம்ம எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாவே? ஓகேங்க, சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆன்ட்ரல் ஃபாலிகுலர் கவுண்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது அவங்க செகண்ட் டே ஆஃப் த பீரியட்ஸ்ல வந்து நம்ம ஒரு ஸ்கேன் எடுப்போம், அவங்களோட கருமுட்டையில எவ்வளவு தூரம் ஃபாலிகல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்காக. சோ அது கூட there is one more measure called as AMH, ஆன்டி முல்லரின் ஹார்மோன். இது ரெண்டும் எடுத்துதான் விமனோட ஃபர்டிலிட்டி பொட்டன்ஷியல் வந்து நம்ம மெஷர் பண்ணுவோம். ஓகே. சோ விமனா பிறந்தப்பவே she is born with certain number of eggs. ஓகே. சோ இவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விமனுக்கும் it is like a specific count and number இருக்கு. ஆமா இருக்கும். So it's not the same for everyone. அதாவது மெனோபாஸ் வரைக்கும் நமக்கு எவ்வளவு எக்ஸ் தேவையோ அவ்வளவு எக்ஸ் பிறக்கறப்பவே நம்ம கண்டிப்பா this is like இதுதான் டெஸ்டைன் ஆயிடும். So for each cycle, ஒவ்வொரு சைக்கிள் வர 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 ஒரு 10 to 12 ரெக்ரூட் ஆயிட்டே இருக்கும். So நம்பர்ஸ் குறைஞ்சிட்டே வந்துட்டு இருக்கும். So for every periods வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் ஃபாலிகல்ஸ் குறையாகும், அது அப்படியே அக்ரீஸே ஆகும், அடுத்த ஃபாலிகலுக்கு அடுத்த சைக்கிளுக்கு ரெக்ரூட் ஆகும். This is how the egg number comes down. So இந்த ஃபாலிகுலர் கவுண்ட் தான் நம்ம டே 2 ஓட ஸ்கேன்ல வந்து நம்ம பார்ப்போம் எவ்வளவு ஃபாலிகுலர் கவுண்ட் இருக்கு. அது கூட வந்து ஆன்டி முல்லரின் ஹார்மோனுங்கிறது வந்து அது எக்கோ அந்த எவ்வளோ அந்த குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கான ஒரு மெஷர் தான் இது. ஸோ இது ரெண்டும் நல்லா இருந்துச்சுன்னா she is having a good fertility potential. She maybe we can have a good trial for about 1 or 2 years அப்படிங்கறத we can decide. Okay, and what does a count look like? அதாவது நம்பர்ஸ்ல மெஷர் பண்ணுவோமா இல்ல டர்ம்ஸ்ல? எக்ஸாம்பிள் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2.5 to 3 அதுதான் நாங்க ஒரு AMH கட் ஆஃபா வச்சிருக்கிறோம். Okay. Antral follicles anything more than about 5 in each ovary is fair enough.
மேம் இப்ப கேஷுவலா நம்ம வந்து ஈவன் சென்னை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம ரோட்ல கேஷுவலா பைக்லயோ கார்லயோ போறப்போ ஐ திங்க் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஃபர்டிலிட்டிக்கான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ரைஸ் வந்து ஐ திங்க் we are seeing in the last 5 to 10 years தான் இந்த ரைஸ் நம்ம பாக்குறோம். So when there are so many spaces that they say that they care for fertility of women, how are we, GEM Hospital, any different from other fertility clinics across the country? என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ்லாம் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல்ல ப்ரொவைட் பண்றோம் and how does that help a couple conceive naturally or through IVF? Yeah. So when a patient comes to us, initially we don't jump into IVF without an indication. Okay. So we talk to the patients, nalla counsel பண்ணிட்டு at least if suppose the patient is ready, first we initially push them for natural conception, maybe like few cycles. So நாங்க ஒரு patient understand பண்றதுக்கே it will take about 2 to 3 months அவங்களோட ஸ்டடி எல்லாம் பார்த்துட்டு பண்றதுக்குண்டு. So and then what is the indication for IVF? We're very specific. Do the couple really need an assisted reproduction for them to get pregnant? So IVF வேணுமா வேண்டாமாங்கிறத நாங்க வந்து இண்டிகேஷன் இல்லாம we usually don't take the patient. சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு என்னன்னா there are a lot of surgical conditions that has been associated with them. ஒரு ஃபைப்ராய்ட்ஸோ ஒரு எண்டோமெட்ரியோசிஸோ இல்லை அவங்களோட எண்டோமெட்ரியல் பாலிப், அதாவது இந்த உள் சுவர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத வளர்ச்சி அந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும். ஓவரியில் ஒரு சிஸ்டோ, பல விதமான ஒட்டுதல்கள் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறதுனால for them to become pregnant is difficult. So அந்த பேஷண்ட்ஸை வந்துங்க since we are like the pioneers in laparoscopy, we are able to treat them at one stretch. So நம்ம வேற ஏதாவது ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு போக வேண்டாம் because infertility and laparoscopy goes hand in hand. So most of the centers, IVF centers இருந்திருக்காங்கன்னா laparoscopyக்கு இன்னொரு சென்டருக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு they'll do the surgery and they'll come back to us. Since we being laparoscopic surgeons with an infertility consultant இருக்கிறதுனாலங்க do's and don'ts என்னங்கிறது எனக்கு கரெக்டா தெரியும். What should I do and what I should not do. Overdo பண்ணாம I can treat the patients accordingly. அதுக்கப்புறமா வந்து பாத்தீங்கன்னா there are lot of men ரீசெண்டா நம்ம பாக்குறோம்னா with lot of altered semen parameters. நிறைய பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெர்ம் கவுண்டே கம்மியா இருக்குது, சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியா இருந்துட்டு இருக்கும். ஸோ those patients will need a sperm retrieval techniques. சர்ஜிக்கலா நம்ம போய் இந்த செமன் நம்ம ஸ்பெர்ம் வந்து கலெக்ட் பண்ணணும் from the testis directly to give sperm on their own. Very true. Correct. So அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம டெஸ்டிஸ்லயே போயிட்டு we need to undergo, they need to undergo a small surgical procedure for them to take the sperm out. டெஸ்ஸா, பெஸ்ஸா, மைக்ரோடெஸ்ஸான்னு சொல்லிட்டு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கு. So we have an andrologist and a urologist with us who can support and who can help us doing this process also. Okay. And then we have a cancer center coming in up. There are a lot of patients young ageல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து egg freezing-ஓ இல்ல semen freezing-ஓ before அவங்க chemotherapy start பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க. So இப்ப கேன்சர் வந்தாலும் கூட later on they can still foster a child. So we make it possible. Even cancer இப்ப வந்திருந்தாலும் கூட by egg freezing and semen freezing, in the future they can have babies. Is it not interrelated and just out of curiosity? Because the egg freeze pannidrom and in case they have cancer and if they are cured out of it for stage 1 stage 2 cure panni veli vandutaanga appadina then again avanga baby carry பண்றப்போ is there a possibility that the baby might also have cancerous possibility இருக்கா futureல? Absolutely not. அவங்களுக்கு வரதுக்கு முன்னாடியே தான் நம்ம வந்து இந்த எக்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோங்க and we do a testing called as அந்த prenatal genetic testing எல்லாமே இருந்துட்டு இருக்குதுங்க. PGD அதெல்லாமே பண்ணி பார்த்துட்டு தான் embryo quality பார்த்துட்டு அஷ்யூர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா தான் we will allow them to do the transfer itself. Okay. So once வந்து IVF பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டு கப்பல் வராங்கன்னா I think அவங்க நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸோட வராங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். They have lot of thought process இல்ல because முதல்ல எடுத்தோன்னே அவங்க டாக்டர் கிட்ட வரதுல அவங்க கூகுள் பண்றாங்க, அப்புறம் வந்து இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்ல நிறைய பாக்குறாங்க, மெயினா நியர்ஸ் அண்ட் பியர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நிறைய டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. I think கப்பல் வந்து ஃபேமிலியில டிஸ்கஸ் பண்றதை விட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளா ஃபீல் பண்ணுவாங்க. அப்போ அவங்க அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்றப்போ become with lot of misconceptions. அதுல one of the misconceptions could be on a funnier note maybe நான் எனக்கு ஒரே பிரெக்னன்சில எனக்கு ட்வின்ஸ் கிடைக்குமா IVF பண்ணா அப்படின்றது is possible first of all இல்லைங்க. ஸோ இப்போ for the past இந்த ப்ராக்டிஸ்ல ஒரு 7 years நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், everyone is for a single embryo transfer. ஒரே ஒரு embryo transfer மட்டும் தான் பண்ணிருப்பாங்க. இப்ப அந்த embryo transferல இருந்து ஒரு ட்வின்ஸ் டெவலப் ஆகுமான்னு கேட்டா yes, it's less than 5%. பட் நம்மளுக்கு repeated failures எல்லாம் இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ we might do a double embryo transfer. அந்த டைம்ல there is a possibility to have a twin.
பட் எல்லா டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்மே நமக்கு ட்வின் பிரெக்னன்சி வருமான்னு கேட்டீங்கன்னா டெஃபினட்டா கிடையாது. இப்போ இந்த 2 எம்ப்ரியோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணப்போ ஒன்னு ஓகே ஆகி ஒன்னு ஆகாம இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எஸ் கண்டிப்பா ஆகாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. டெஃபினெட்லி இங்க ரெண்டுமே ஆகாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So there is no one symptom or like one thing that determines that the embryo will turn into a fetus. That is where that unexplained infertility, இப்ப அந்த immunology எல்லாமே இப்ப recently இந்த IVF-ல பிக்கப் ஆகிறதுக்கான காரணமே அதுதான். You will have a beautiful embryo. You will have good testing. அதாவது நம்ம embryo quality நம்ம வந்து PGD பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம். She'll have a beautiful endometrium. Transfer பயங்கர ஈஸி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். 100% நம்ம பாசிட்டிவ்னு நம்ம நினைப்போம். then she'll turn out to be negative. So அந்த நெகட்டிவ்ங்கறப்போ நம்மளுக்கு where is the other cause அப்படினு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதா it becomes a very challenging physically as well as mentally challenging. Very true. Doctor, also I think we spoke about a term called assistive reproductive techniques, right? இப்போ IVF எல்லாமே வேற என்ன டெக்னிக்ஸ் இருக்கு? ஸோ அசிஸ்டட் ரீப்ரொடக்டிவ் டெக்னிக்ஸ்ங்கிறப்போ அவங்களுக்கு இந்த ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு அவங்களுக்கு பேபி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வந்து ஹவ் ஆர் வி ஹெல்பிங் அப்போ இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் அ சிம்பிள் ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி. நம்ம வந்து ஒரு ஜஸ்ட் விமனோட சைக்கிள்ல வந்து அவங்களோட எக் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இருக்கு அந்த டெவலப் ஆகுறப்ப மெச்சுரேஷனுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுப்போம். அதுல இருந்து நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் தி IUIன்னு சொல்றது, இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன் சொல்றது. ஸ்பெர்ம் எடுத்து ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து அந்த யூட்ரஸ்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் இன்ட்ராயூட்ரைன் இன்செமினேஷன். egg is not taken out at all. No. This is simple OP procedure. So correct and the follicle rupture ஆனதுக்கு அப்புறமா we call them semen prepare பண்ணிட்டு அவங்களோட சாம்பிள் எடுத்து நம்ம யூட்ரஸ்குள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணுவோம். This is called as intrauterine insemination அப்படின்னு. So then next comes the in vitro fertilization, that is the ICSI அப்படின்னு நம்ம சொல்றது. Okay, so now that we see increasing cases of infertility in men and women both, என்னென்ன லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் எல்லாம் ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணா அவங்களோட adolescent periodல இருந்தே அவங்க வந்து பாடியை ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், so that after marriage they don't have all these complications. ஓகேங்க, ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அட் ப்ராப்பர் டயட். ஸோ அடாலசன்ஸ்ல இருந்து இப்போ இந்த ஏஜ் ஆஃப் மெனார்கி அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஏர்லியரா வந்து பாத்தீங்கன்னா we can expect somewhere close to 12 or 13. இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா we see girls attaining menarche at 9 and 10 years. ரொம்ப ஏர்லியராவே you see to that they attain puberty at around 9 or 10 years itself. Earlier it used to be like 12 or 13 years. So ஏன் வருது அப்படின்னு பாக்குறப்போ one is that lifestyle changes, food habits. நீங்க பாத்தீங்கன்னா childhood obesity is also now increasing. So the ovarian health has been altered because of all these dietary influences. So correct ஆன டைமுக்கு அந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் and progesterone வந்து வரல அப்படிங்கிறப்போ they'll have irregular cycles, weight gain, thyroid issues. இது எல்லாமே it is only because of your lifestyle changes தான். மேம் ஆல்சோ ஐ திங்க் ஃபர்டிலிட்டி பத்தி பேசுறப்ப இன்னொரு முக்கியமான டாபிக் உங்களோட டே டு டே பேசிஸ்ல வர்றது வந்து பியூபர்ட்டி, கிட்ஸோட பியூபர்ட்டி, பொன் குழந்தைங்களோட பியூபர்ட்டி. முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஆவரேஜா 13-14 இயர்ஸ்ல வர பியூபர்ட்டி இப்ப வந்து 8 to 10 இயர்ஸ்குள்ளே வரது நம்ம பாக்குறோம். ஐ திங்க் இது வந்து காலம் போக போக இன்னும் ஏர்லி ஆயிட்டே போகுது. வாட் குட் பி த பாசிபிள் ரீசன்ஸ் the girl kid is attaining puberty at a very young age? I think 7, 8, 9, 10 லாம் the girls are still kid இல்லையா? They're not mature enough to understand the process. So what do you think that will be the reason that they are attaining puberty at a very early age? ஓகேங்க, ஸோ இனி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைகள்லாம் ஓடி விளையாடுவாங்க. ஸோ அந்த ஒரு வெயிட் கெயினுங்கிற ஒரு இதே இருக்காது. ஸோ தே ஹேவ் வாட் இஸ் தட் கண்டினியூஸா ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்துட்டு இருப்பாங்க, வெளியே சாயந்தரம் ஆனா விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க. இப்போ வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன் ஆன்லைன் கிளாஸஸ், கேட்ஜெட்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கு. தட் இஸ் ஒன் திங். ஸோ த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, த அமௌண்ட் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி வாட் அ கிட் இஸ் கெட்டிங் இஸ் வெரி வெரி லெஸ். செகண்ட் திங் இஸ் தட் ஜங்க். கண்டிப்பா ஒரு வாரத்துல ஐ ஹவ் சீன் பேரண்ட்ஸ் கம்ப்ளைனிங் வெளியிருந்து வாங்கி சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஆல்டர்னேட் டேஸ் அப்படின்னு சொல்லி the lifestyle pattern only changes. So there comes the obesity. So obesity அப்ப என்ன ஆகும்னா the gush of hormones comes in. So because of this hormonal influences, patients, I mean the kids get their puberty little early. So நீங்க அந்த pattern வந்து பாத்தீங்கன்னா இனிஷியலா வரும் puberty இருக்கிறப்போ, once அந்த மேபி 9 or 10 இயர்ஸ்ல இருக்கிறப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா they attained puberty. ஒரு சைக்கிள்ஸ் ஒரு 1 or 2 years வருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they don't get their cycles 4 or 5 years. அதாவது ரொம்ப irregular வந்துட்டு இருக்கும். 2 months once, 3 months once, 6 months once, 1 year once அந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இருக்கும். It is because of increase in the weight gain நாலதான். So all these things are very interrelated and it's mainly because of all these lifestyle patterns நாலதான். What should parents do in case when kids puberty ஆனதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி couple of years irregular-ஆ இருக்கு அப்படின்னா parents immediately என்ன பண்ணலாம்? So first thing வர்றப்போ they say that
எனக்கு வந்து ஃபார் சர்டன் கிட்ஸ் சைக்கிள்ஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா once in 2 months தான் வரும். That is their biological clock. That is also normal. That is also normal. Yes. So 28 days once வரதா normal கிடையாதுங்க. They can get, see, that's how it has been programmed. So they can get their cycles once in 30 days. That is the normal for them. சிலருக்கு வந்து once in 45 days. Every time it will be like once in 45 days. கொஞ்சம் prolonged cycles அதான். Really? ஆமாங்க. சிலருக்கு once in 2 months வந்துட்டு இருக்கும். So all these things but you have to identify it correctly. ஒரு cycle once in a month வந்துட்டு இன்னொரு cycle once in 2 monthsங்கிறது வரக்கூடாது. They have to identify this correctly. Again, another one topic that's more spoken about. எப்படி ஆட்டோக்கு பின்னாடி வந்து திருமண வயது 21 அப்படின்னு எழுதி வச்சிருக்கோம், இதே மாதிரி போன ஜென்ரேஷன்ஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு சொல்லிட்டு இருக்கிறது 25 வயசு 26 வயசுல குழந்தை பெற்றுக்கும் அப்படிங்கிறது. பட் இப்ப இருக்கிற விமன் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, நான் பொறுமையா கல்யாணம் பண்ணிட்டு சம்பாரிச்சுட்டு வீடெல்லாம் கட்டிட்டு அப்புறம் குழந்தை பெற்றுக்கிறேன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ்ல யோசிக்கிறாங்க. ஆனா how is this delay affecting their health, and actually what is the correct age for a woman to get a baby, to carry and give birth to a baby? So அந்த மாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் கட் ஆஃபே கிடையாது. So it is about the women, it is about the women's perception. அவங்க எப்போ pregnant ஆகணும், it is about her wish, when that she wants to, when she is ready to become pregnant. That is one thing. Men can foster a child throughout because அவங்களோட semen analysis is viable, semen is viable throughout their age, quality எல்லாமே நல்லா இருந்துட்டு இருக்கும். Is it the same at 20 and is it and 60? Absolutely. Really? ஆமாங்க. as அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாமே கரெக்டா இருந்துச்சு, when they follow good habits, healthy lifestyle habits எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா their semen parameters are almost good throughout their life. நல்லாவே இருந்துட்டு இருக்கும். The same thing is not with the women. So if suppose அவங்க ஒரு late 20s இருக்காங்க, in case if they wanted to postpone their pregnancy, if they are married, if they wanted to postpone their pregnancy அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா probably they can do a freezing, embryo freezing ஆவே அவங்க பண்ணிக்கலாம். ஆமாங்க. ஸோ ப்ராபப்ளி எனக்கு வந்து இல்ல, எனக்கு படிக்கிறது இருக்கு, மேபி ஃபார் 5 years ஐ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட் மை பிஜி, அதுக்கப்புறமா நான் வந்து இஃப் ஐ வாண்ட் டு ட்ரை ஃபார் பிரெக்னன்சி, அந்த ஓவரிஸ் வந்து இட் won't வெயிட். ஆஸ் ஏஜ் ஆக த சேம் ஓவரியன் ஹெல்த் won't be maintained. ஸோ ப்ராப்ளி அவங்களுக்கெல்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து they can do a embryo freezing மாதிரி பண்ணிட்டு, and whenever they are ready they can do the embryo transfer at their correct time. So the same thing is like, it's not like ஒரு embryo மட்டும் இல்லைங்க, we have multiple embryo options to asked out of curiosity. The same thing, that's right what you have asked. ஏன்னா இப்போ suppose you do one embryo transfer இப்போ அப்படின்னா you still have more embryos to transfer. So எப்போ அது லக் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து even we don't know. It is all about permutation and combination தான். Maybe first cycle you will become positive, இல்ல first cycle negative ஆச்சுன்னா next cycle you will become positive. It is the same thing, but then you still have a lot of viable embryos that reserve with us. Okay, so நம்ம எடுக்கும் போதே நிறைய ரிசர்வ் எடுத்து நம்ம வெச்சு. Correct. So it is not that one embryo that we are freezing. We will freeze about 5 or 6 embryos. So நிறைய embryos freeze பண்ணோம்னா the chances of pregnancy is more. Okay. But transfer every time we will do 1 or 2 transfers தான். நம்ம IVF ட்ரீட்மெண்ட்க்கு வரப்போ இப்போ எல்லாம் வந்து கப்பலாவே வராங்க. ஐ திங்க் முதல்லலாம் தான் அம்மா மாமியார் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. ஐ திங்க் இப்போ கப்பலா வந்து அது என்னன்னு பார்க்க வராங்க. So how invested are men in the relationship nowadays? ஏன்னா mostly the focus is on women, but இப்போ வந்து men, how are they emotionally going through the phase? அவங்க எப்படி இதை ஹேண்டில் பண்றாங்க இந்த IVF இந்த ட்ரீட்மெண்ட் உங்க பார்வை? So that financially yes, அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒரு பேக் ஸ்டெப் வைக்கணும். கொஞ்சம் இன்ஜெக்ஷன்ஸ், அதெல்லாம் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி இன்ஜெக்ஷன்ஸ், கொஞ்சம் பிரைஸ் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் மாதிரி இருந்துட்டு இருக்கும். Okay. But then as a support ன்னு பார்த்தீங்கன்னா yes, all the burden is on the women மட்டும்தான். But nowadays இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷன்ல I have seen lot of men கூட வரதாகட்டும், கம்ஃபர்ட் பண்றதாகட்டும், and especially when the result is negative, I think more than us they handle the situation much better. So இப்ப வர couples வந்து பாத்தீங்கன்னா I think when they are pushed into IVF ஒரு பேசிக் அவேர்னஸ் ஓட தான் வராங்க. இட்ஸ் நாட் லைக் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ரைட். அண்ட் men I see from the past now they are very much supportive to women. Okay. மேம், காஸ்ட் பத்தி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. ஸோ ஹவு அஃபோர்டபுள் இஸ் IVF? ஸோ ஐ திங்க் நம்ம நிறைய ஃபிக்ஸட் ரிவ்யூஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் அண்ட் அப்பர் மிடில் கிளாஸ்க்கு அஃபோர்டபுள் இஸ் அன் IVF ட்ரீட்மெண்ட் டு கப்பல் இன் தி சொசைட்டி? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இஸ் தட் இண்டிகேஷன். சப்போஸ் ஒரு டியூபல் பிளாக்கோ ஒரு பெரிய காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராசஸ் இல்லை, அதாவது 2 கருக்குழாய் அடைப்பு இருக்கு, patient wants to go in for an IVF, semen parameters எல்லாம் நார்மலா இருக்குது, இவங்களோட ரிசர்வ் எல்லாமே நல்லா இருக்கு அப்படிங்கிறப்ப it is not that expensive. Okay. So somewhere close to 1.5 to 2 lakhs injections per cycle அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ இன்க்ளூடிங் ட்ரான்ஸ்ஃபரோட வந்து பாக்குறதுக்கு. Okay. But
இப்ப இருக்கிற காலகட்டத்துல பேஷண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு வர்றப்பவே பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 4 ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர், 5 ஐவிஎஃப் ஃபெயிலியர், சம்திங் பேட் வித் செமன் பேராமீட்டர்ஸ் ஒரு செமன் ரிட்ரீவல் டெக்னிக்ஸ் நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் இது நம்மளுக்கு வேணும், அல்லது நம்மளுக்கு செமன் செலெக்ஷன் டெக்னிக்ஸ் ஏதாச்சும் வேணும், இல்ல விமென்க்கு வந்து ஊசைட் ரீஜுவனேஷனோ இல்ல எண்டோமெட்ரியல் ப்ரிப்பரேஷன் பிஆர்பி அந்த மாதிரி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பண்ற மாதிரி இருந்துச்சு, காஸ்ட் வில் எக்ஸ்கலேட். பட் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி பெரிய பாம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் இல்ல. இட் இஸ் பீன் அஃபோர்டபிள் most of the people. Okay, so future la probably 5 years from now, and you being the consultant in Gem Hospital for reproductive health, how do you see the cost might go down and be affordable for everybody? Like இப்போ எல்லாத்துனாலே IVF afford பண்ண முடியுதானா தெரியல. ஏன்னா ப்ராப்ளம் என்னன்னா ஒரு சைக்கிளே அதை கன்ஃபார்ம் ஆயிடும்னு சொல்ல முடியாது மேம். இப்போ 4 சைக்கிள் 5 சைக்கிள் போனாலே ஐ திங்க் ஆவரேஜா ஒரு 10 lakhs போயிடுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஃபினான்ஷியல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து. அப்படி பாக்குறப்ப இட்ஸ் 10 lakhs of 4 to 5 cycles risk எடுக்கிற capability for every couple. I don't think every couple has it. ஏன்னா கல்யாணம் பண்ணி முடிச்சிருப்பாங்க ஒரு 1 year 2 yearல இந்த ப்ராசஸ் அப்படிங்கும்போது the financial part is very painful. So futureல probably 5 years from now, how do you think the price point might go down? Is there a possibility that IVF will become affordable? See, considering the fact that IVF எவ்வளோ pricey-ஆ இருக்குது, எக்ஸ்பென்சிவா இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ we urge the young couples to plan the pregnancy earlier. Okay. So that is how day in and day out நம்ம சொல்றதே அதுதான். earlier timeல வந்து பாத்தீங்கன்னா by 25 marriage within 30. Actually, women oda fertility potential is the best between 25 to 30. That's late 20s la vandu pathina she had an amazing fertility potential. So yes, as the process goes in, family should become a part. So you should go for work and continue the family aspects, because there are a lot of support systems. சரௌண்டிங்ல நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் இருந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஃபியூச்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா there are a lot of insurance agencies now what taking up who's like providing support for the IVF also. So probably futureல things might change and it will become even more affordable. வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. So in that part நம்ம 25 to 30 வந்து ஒரு ஆப்டிமம் ஏஜ் அப்படின்னு பேசிட்டோம். But what is the maximum legal age that a couple can have a kid via IVF? So with IVF நம்மளோட ART principle, that is regulation act படி பார்த்தோம்னா for women it is 50 years and for men it is 55 years. Okay. So IVF மூலமா குழந்தை பெத்துக்கணும்னு நினைச்சாங்க, ideal age for women is 50 and for men it is 55 years. In the sense 50 வயசுல கூட அவங்களோட கருமுட்டை எடுத்து அவங்க ஃப்ரெஷ்ஷா குழந்தை பெற்றுக்க முடியும். பட் again quality matters. Yeah, that is true. 50 yearsல I could not say that all couple can do it. Very rare. But ஆனா முன்னாடி ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்ச எக் இப்ப 35 40ல ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்ச எக் 50 35ல they can have it. கண்டிப்பா பண்ணிக்கலாம். Okay. And IVF இதுவும் வந்து I think ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் நினைக்கிறேன். நீங்க அட்வைஸ் பண்ணுங்க if I'm right or wrong. IVF மூலமா வெளியே வந்த குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது கை கால் ஊனம் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு, anomalies இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா? Definitely not. So usually how natural pregnancy ஒரு natural selection நடக்குதோ அதே மாதிரி தான் if the embryos pregnancy will happen. Okay. So IVF மூலமா பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கும் நேச்சுரல் பிரெக்னன்சி மூலமா பிறக்கிற குழந்தைகளுக்கும் அந்த அனாமலி ரேட் அப்படிங்கிறது சேம். IVF மூலமா குழந்தை வர்றதுனால அனாமலிஸ் அதிகமாகும் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ஜஸ்ட் a myth. Okay. So that being said, I think AI, artificial intelligence வந்து பூம்ல இருக்கிற ஒரு இரால நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். So everywhere people are talking about AI. How to use AI to ஹியூமனோட requirements fulfill பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த artificial intelligence எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில ஹெல்த் கேர் மெடிக்கல் செக்டார்லயும் வந்து AI நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிறைய இதுல. So நம்மளோட fertility problemsக்கு AI by any chance யூஸ் ஆகுமா? நீங்க யூஸ் பண்றீங்களா? AI it has been like in a full flow from for the past 3 or 4 years. So ultimately நம்ம ஒரு எம்பிரியாலஜிஸ்ட் பார்வையில நம்ம பாக்குறப்போ ஒரு எக் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு, ஒரு செமன் குவாலிட்டி நல்லா இருக்கு, அதை ஃபியூஸ் பண்ணனதுக்கு அப்புறமா ஒரு எம்பிரியோ குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது, இதெல்லாமே ஒரு கிரேடிங் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க. ஹியூமன் கிரேடிங் மாதிரி வச்சிருப்போம். ஸோ இதவே நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் கிட்ட கொடுக்கறப்போ இது இந்த எக் நல்லா இருக்கு, இந்த செமன் நல்லா இருக்கு, இந்த எம்பிரியோ நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணி கொடுக்கும். Yes, standardize பண்ணு. So this is better அப்படின்னு சொல்லிட்டு it gives you a selection. Okay. Selection of the gamete, selection of the embryos வந்து வந்துட்டு இருக்கு. So இப்பதான் it is evolving. So to you're like if you're asking me how is AI, I currently don't have an answer. So we need to wait for all the research papers. Okay. Down the line 10 years க்கு அப்புறம் தான் we'll have an answer for this.
இப்போ it's still in the experimental process. They are trying to implement it. So the selection எப்படி improve பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது AI is doing a very good job. Very good job. நம்ம இப்போ கேஷுவலா சென்னையிலே எடுத்துக்கோங்களேன். when we are traveling we see a lot of fertility clinics. அது இல்லாம இந்த லாஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல ரொம்ப விகரஸா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடியே தெரியுது இல்லையா? So in that part நம்ம ஜெம் ஹாஸ்பிட்டல் ஆஃபர் பண்ற சர்வீசஸ், டெக்னாலஜிஸ், லேப்ஸ், how are we any different from the other clinics or fertility clinics even around the country? Okay. So namakita we have one floor expanded for infertility. So we have a dedicated infertility lab namakita irukku. So we have a dedicated infertility theater irukku. So something called as the air quality adha நம்ம வந்து மெஷர் பண்ணனும். So ஒரு கரு உண்டாகுது அப்படிங்கறப்போ அம்மாவோட womb-ல எந்த அளவுக்கு ஸ்டெரைலா இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இந்த எம்ப்ரியோவும் அங்க இருக்கிற என்வாயன்மெண்ட்ல சர்வைவ் ஆகுதா அப்படின்னு நம்ம பாக்குறதுக்கு ஏர் குவாலிட்டி வந்து நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஸோ ஹவு இஸ் தட் ஏர் குவாலிட்டி மெயின்டைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இந்த சர்டன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போட்டுங்க. சம்திங் கால்ட் அஸ் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட், HEPA ஃபில்டர்ஸ், அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் எல்லாம் பண்ணி இந்த லேப்குள்ள இருக்கிற அந்த ஏர் குவாலிட்டி வந்து ஒரு சின்ன தூசு இல்லாம பாத்துக்கும். தட் இஸ் ஒன் திங். அண்ட் எல்லாருமே அந்த லேப்குள்ள வந்து போக முடியாது. இட்ஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் என்ட்ரி. ஒன்லி தி எம்பிரியாலஜிஸ்ட் கேன் கோ இன். And coming to that, so incubators எடுத்துட்டீங்கன்னா we have one of the best incubators with all the necessary technologies ஓட நம்ம கிட்ட இருக்கு. So incubators தான் நீங்க வந்து அந்த embryo எந்த அளவுக்கு வளரும் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டு இருக்குங்க. So we have very good results with blastulation rate. Blastulation rateங்கிறது வந்து first dayல இருந்து 5th day வரைக்கும் எப்படி அந்த embryo அழகா வளருது அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறதுக்கு blastulation rate. So we have a very good blastulation rate with our incubators. Okay. Doctor, having a baby is like continuing with a happy life for a couple. குழந்தை இல்லைன்னா எவ்வளவு ஒரு வெறுமை அவங்க ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஐ திங்க் ஒரு லைஃபை வந்து கம்ப்ளீட் பண்றது பேபி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அது வந்து இட்ஸ் டெஃபினெட்லி சப்ஜெக்டிவ், couple to couple மாறும். பட் predominantly when they have a baby they feel complete அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கிறப்போ உங்களோட கரியர்ல நீங்க நிறைய கப்பல் நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. you have dealt with lot of patients. இப்படி பாக்குறப்போ உங்களுக்கு மனசுல நிக்கிற ஒரு கப்பல் அவங்களுடைய ஸ்டோரி என்ன எங்களோட ஷேர் பண்ண முடியுமா? கண்டிப்பாங்க. So we had a couple with ruptured endometriotic system. So that is a very very rare complication of endometriosis. So அந்த டைம்ல we have to remove her one of the ovaries. So ஒரே ஒரு ovary மட்டும் தான் இருந்தது and her uterus is also very big. So we stimulated her. We got just 2 embryos and then we did a resurgery again to shrink the size of the uterus. அதுக்கப்புறமா we implanted one of the embryos and one turned out to be positive. So this case has been denied in so many centers. So she came to us having trust in us and now she delivered and the baby is doing fine. Amazing. எவ்வளவு வயசு இருக்கும் இப்போ பாப்பாக்கு? பாப்பாக்கு is like 2 years ago. So I think you've been helping a lot of parents gain their happiness back. நிறைய பேத்தோட லைஃப்ல வந்து நீங்க ஒரு டர்னிங் பாயிண்டா இருந்திருப்பீங்க. I think a lot of people would be like praying for you and I think the hospital and the systems in the hospital has also played a vital role in placing all the systems in place and helping parents become better. அந்த வகையில I think it was amazing talking to you and having a beautiful conversation about a lot of techniques, a lot of things that we do in the hospital, about the mental health of the couple and a lot more. It was an absolute pleasure talking to you, Dr. Sai Dharshini. Thank you so much for your time. Thank you so much.